Sushti Sajan School warmly welcomes you all to the exhibition of painting, The Lamp of Life, with a seminar on urban ecology. Today, in our seminar, we want to look at the much needed subject of urban ecology. The Lamp of Life painting exhibition draws our attention to how life has come to us and what we can do to save it. It also shares serious concern over the threats of ecological crisis and the risk of climate change. On this occasion, we welcome our today's resource person, Professor Dr. Ranjit Singh Devkar, Mr. Jitendra Singh Gaikwad in our midst, and we request them to inaugurate the seminar by lighting up the lamp. Sushti Sajan School prayer song. With this song, let us prepare ourselves to be the students of life in the classroom of creation.
Okay. Student presentation. Neelam Christian and Johan Christie to give the presentation. Neelam Christian, she has done her diploma in computer engineering. She works with the Sukem Tech Lab, Ahmedabad. She is a web designer. Her topic, why Earth is getting hotter, what we can do. And Johan Christie, he is in a 6th standard. His topic is what is the role of birds in our ecosystem? Why are sparrows disappearing from our cities? Neelam Christian. Hello, good evening everyone. My name is Neelam Christian and today I am going to talk about one topic which is why world is getting hotter and what can we do about it. Let's start with a little observation. The summer are going longer and the glaciers are melting very faster and some extreme weather event like floods and wildfire are going more often. So the main reason is behind the global warming. Global warming means is the rise in the Earth's average temperature, and the main reason is gases, the greenhouse gases such as carbon dioxide, methane, and nitrous oxide. These are the main reason for global warming. And what is the causes of global warming? So the causes of global warming is first, the summer are going too much longer and melting glaciers are very faster, and other reason is our planet is going more injured through the global warming, and these all our situations are affecting our earth and also human life. So what can we do about it? So there are some reasons. First is we must transfer from oil, coal to some good energy sources and clean energy sources such as wind, solar energies and hydropower, and we can reduce the plastic use, and we can use the 3 RRRs such as reduce, recycle and reuse. We can reuse some material and make them reusable, and we can reduce also plastic use when we are going to take vegetables or something or some things. So we are using plastic bags, but instead of it we can use a paper bag also and a cloth bag also. Then the other topic is we are riding car or vehicle. They are in that too much oil and too much petrol and diesels are using, and too much pollution reason is that. So we must transfer it to electrical vehicles. Electrical car are also available now, and Activas also, and we can use public transportations also, and we can, if we are going to some closer points, so we can use cycle also, and we can also walk. So therefore we can reduce pollution, and we are doing these all topics, and these all changes can make our planet safe, and not for ourselves but for our next generation. Thank you. Hello everyone, my name is Christy Johan Samuel. Today I am going to talk to you about what is the role of birds in our ecosystem. Birds are not just beautiful creatures. They are nature's helper. They keep ecosystem healthy and supports plant life. Birds are food for many animals. Birds are part of food web that keeps the food chain work properly. Large animals also depends on birds for food. Birds help in pollination and seed dispersion, and also birds like vulture and crows. Birds eat dead animal and make the environment clean. My next question is, why are sparrows disappearing from cities? Once sparrows were very commonly seen, but now it is rare. Because of concrete buildings,
loss of green species like gardens. Due to deforestation, there is reduce in shelter. Pesticides that are used in farms kills the insects they eat, so there is no food. Also the noise pollution comes from the vehicles kills the insects they eat, so there is no food. Sparrows migrate from city to village because there is more food and water there. Sparrows need water to drink and bath, and city lacks it. Thank you. Now session 1, Sanjay Masihi. Topic, our ecological treasure. Sanjay Masihi worked with GEB JETCO for 28 years. He took voluntary retirement as an executive engineer in 2014. In 2004, he founded Srushti Sarjan School. મિત્રો, જ્યારે આપણે ઇકોલોજીકલ ટ્રેઝરની વાત કરીએ છીએ ત્યારે આપણે જોઈએ કે સૃષ્ટિના સર્જનહારે પૃથ્વી પર સુંદર ઘર બાંધ્યું છે, તેમાં કેટલી જૈવ વિવિધતા, બાયોડાયવર્સિટી છે અને એક બાયોસ્ફિયર જેમાં હાઇડ્રોસ્ફિયર, લિથોસ્ફિયર અને એટમોસ્ફિયરમાં જીવન ધબકે છે. અહીંયા આપણે આ હાઇડ્રોસ્ફિયર છે કે જેમાં કેટલી વિવિધતામાં જીવન આ સમુદ્રમાં ધબકે છે. વાતાવરણમાં જે હવા છે, પ્રાણવાયુ છે, ઓઝોન લેયર છે, આ બધા દ્વારા પૃથ્વી ઉપર જીવન શક્ય છે. અને એ જ રીતના આપણે જોઈએ કે આપણા જે જંગલો છે, ફોરેસ્ટ, એ આપણા નેચરલ રિસોર્સિસ છે, આપણા ઇકોલોજીકલ ટ્રેઝર છે, તેમાં પણ કેટલી વિવિધતામાં જીવન ધબકે છે. અને અહીંયા અમે ખાસ એ બાબત તરફ ધ્યાન દોરવા માગું છું કે અમે પાછલા દિવસોમાં ભૂતાન ગયા હતા અને ત્યાં અમે જોયું કે નદીઓના પાણી કેટલા સ્વચ્છ, ક્રિસ્ટલ ક્લિયર એ લોકો રાખે છે. ત્યાં નથી કોઈ વાસણ ધોતું, કપડાં ધોતું, ત્યાં નથી કોઈ ઔદ્યોગિક ગૃહ કે જે નદીમાં ગંદકી ઠાલવે છે. અને ત્યાંના લોકો નદી એમના શહેરમાંથી જે રીતે આવે છે એ રીતના એને સ્વચ્છ એને વહેવા દે છે. અને એટલે આ આપણા કુદરતી જળ સંસાધન, નદી, તળાવ, સમુદ્ર, એને આપણે પ્રદૂષણ મુક્ત રાખીએ એ આ ખાસ આ એક્ઝિબિશનનો સંદેશ છે. અને સાથે સાથે અમે ભૂતાનમાં એ પણ બાબત જોઈ કે ત્યાંની જે સરકાર છે એમણે એક એવું કોન્સ્ટિટ્યુશનલ એક પ્રોવિઝન કર્યું છે કે ભૂતાનમાં જે 70% જંગલો છે એ જંગલો એને ભવિષ્યની પેઢી માટે સાચવી રાખવામાં આવે અને કદી પણ 60%થી નીચે એ જંગલો કપાવવા ન જોઈએ અને એને ભાવિ પેઢી માટે સાચવવામાં આવે. તો આ રીતના ભૂતાન જે છે એણે બહુ જ ઉત્કૃષ્ટ જાણે કે ઉદાહરણ આપણને પર્યાવરણ સંબંધી આપ્યું છે. ભૂતાન એકમાત્ર કાર્બન નેગેટિવ કન્ટ્રી છે અને એટલે આપણે આપણા પડોશી દેશો પાસેથી ઘણું શીખી શકીએ છીએ પર્યાવરણ વિશે. શ્રીલંકાની અંદર અમે જ્યારે ગયા તો ત્યાં એક પણ જગ્યાએ પ્લાસ્ટિકનો કચરો, ગાર્બેજ એક પણ જગ્યાએ અમને જોવા મળ્યું નથી. અને એટલે અમને બહુ જ આશ્ચર્ય થયું કે આ નાના નાના દેશો છે એ લોકો પણ પર્યાવરણ સંબંધી કેટલા બધા સભાન છે. પૃથ્વી ઉપર સૃષ્ટિના સર્જનહારે જે જીવનનો દીવો પ્રજ્વલિત કર્યો છે એ ઝઝૂમી રહ્યો છે. આપણા પ્રદૂષણ સામે આપણે જે વાતાવરણમાં કાર્બન ઠાલવીએ છીએ અને વૃક્ષોનું નિકંદન કરીએ છીએ, જંગલોને કાપી નાખીએ છીએ અને એ બધી રીતના આપણે પર્યાવરણને જે હાનિ પહોંચાડે છે, જે નુકસાન પહોંચાડીએ છીએ એ ભયંકર ગંભીર બાબત, ગંભીર સમસ્યા છે. અને એટલે આ એક્ઝિબિશન ખાસ કરીને દીપોત્સવ નિમિત્તે એ સંદેશ પ્રગટ કરે છે કે આપણે પૃથ્વી પર જીવનનો દીવો
પ્રજ્વલિત રાખીએ. ધન્યવાદ. થેન્ક યુ. હવે આપણે સૃષ્ટિ સર્જન સ્કૂલ થીમ સોંગ જીવનના વિદ્યાર્થી બનીએ સાંભળીશું.
Okay. Session 2. Professor Dr. Ranjit Singh Devkar. Topic: Our ecological mission. He is assistant professor at Zoology Department. He is in teaching profession since last 15 years. I request Professor Dr. Ranjit Singh Devkar to present his talk in this session. Respected Honorable Shri Gaikwad Sahib, Shri Sanjay Bhai, all the people present here, a very good evening to one and all. First of all, congratulations to Srishti Surgeon School for one more successful year and one more successful event. And I salute the efforts of Shri Sanjay Bhai for being very persistent with the efforts of environmental conservation. When it comes to ecological mission, એની આપણે વાતચીત કરતા હોય છે. ઇકોલોજીકલ મિશનની વાત કરવી સહેલી છે, પણ જ્યારે પણ ઇકોલોજીકલ કન્ઝર્વેશનની વાત આવે તો ઇટ્સ અ વેરી ટફ જોબ. જ્યારે પણ હું વાત કરું ત્યારે હું કહું કન્વર્સેશન ઇઝ ઇઝી, કન્ઝર્વેશન ઇઝ ડિફિકલ્ટ. વાતો કરવી સહેલી છે, પણ ખરેખર જ્યારે ગ્રાસરૂટ લેવલ ઉપર તમે કામ કરવા ઉતરો તો ઇટ બીકમ્સ એક્સ્ટ્રીમલી ડિફિકલ્ટ. બે ત્રણ દાખલા આપીને મારી વાત હું આપની સમક્ષ મૂકીશ. નંબર 1, હાલ વડોદરાનું જે આઈડેન્ટિટી છે દેટ ઇઝ બીકોઝ ઓફ વન ઓફ ધ આઈડેન્ટિટી ઇઝ બીકોઝ ઓફ ધી બેનિયન સિટી. આ બધી બાબતો જે આપણે અત્યારના વાતો કરી રહ્યા છે એ માત્ર ને માત્ર જે કંઈ પણ આપણો વારસો હતો એને બચાવવાની જ વાત છે. નવું તો આપણે કંઈ કરી જ નથી શકતા. બે ત્રણ મુદ્દા હું મૂકીશ આપની સમક્ષ. નંબર 1, અત્યારના ઓક્ટોબરનો મહિનો છે. નવેમ્બર, ડિસેમ્બર, જાન્યુઆરી, ફેબ્રુઆરીમાં યાયાવર એટલે કે માઇગ્રેટરી બર્ડ્સ આવશે. વડોદરામાં, વડોદરાની આસપાસ અથવા કચ્છના રણમાં માઇગ્રેટરી બર્ડ્સ આવવાનો, ગુજરાતમાં માઇગ્રેટરી બર્ડ્સનો આવવાનો કારણ શું? તો આપ જ્યોગ્રાફી જોશો તો ઉત્તર દિશામાં હિમાલય છે અને મોટે ભાગના પક્ષીઓ હિમાલય ક્રોસ નથી કરી શકતા, એટલે એ લોકોને એક ડિટૂર આમ રૂટ ફરીને, જો નકશામાં આપ જુઓ એશિયાનો નકશો, એશિયા ખંડનો, તો આમથી ફરીને એટલે કઝાકિસ્તાન, અફઘાનિસ્તાન, પાકિસ્તાન થઈને આઈધર રાજસ્થાન થ્રુ ઓર ગુજરાતના રણમાંથી થઈને અહીંયા આવે છે. તો ગુજરાત અને વડોદરાની જ્યોગ્રાફિકલ લોકેશન ઇટ ઇઝ એટ એન એડવાન્ટેજિયસ પોઝિશન કે આપણે યાયાવર પક્ષીઓ જોઈ શકીએ છીએ વિધાઉટ મેકિંગ એની એફર્ટ. લોકોને દૂર સુધી જવું પડે છે, પણ આપણે જસ્ટ વી હેવ ટુ સ્ટે વેર વી આર એન્ડ વી વિલ ગેટ ટુ સી ધ માઇગ્રેટરી ડક્સ, માઇગ્રેટરી બર્ડ્સ. આમાં ઇકોલોજીકલ મિશનમાં તકલીફ ક્યાં છે? વિકાસના નામે આપણે જે કંઈ પણ ચેન્જીસ કરીએ છીએ ભૂગોળમાં, આપણે ટોપોલોજીમાં, એ ખાસ આપણે સમજવાની જરૂર છે. હવે હું આપને દાખલો આપું કે સપોઝ આપ કોઈ સિટીમાં ગયા છો અને સિટીમાં આપ વાકેફ છો, રસ્તો જોયો છે, there's a building here, there are trees there, there's a tower here, and that's how you're able to navigate the road comfortably. But then comes a time when suddenly someone demolishes the building and makes some shopping mall, cuts the trees and widens the road. And suddenly તમે આશ્ચર્યમાં પડી જાઓ કે હું ક્યાં આવ્યો છું? Is this the place? આ ક્યાં આપણે જવા નીકળ્યા હતા અને ક્યાં પહોંચી ગયા? પણ પછી તમને ટાવર જોઈને ખ્યાલ આવશે કે ના જગ્યા તો આ જ છે. So for a moment you got confused. Had the tower not been there, you would have 100% lost your way. Same is happening with the migratory birds also. Well, they migrate at the night time, રાત સમય દરમિયાન migrate કરે છે, પણ દિવસ દરમિયાન they will be using the geographical clues which are there on the earth surface. It might be rivers, streams, water bodies, નાના તળાવો હોય, મોટા તળાવો હોય. આપણે તળાવો પૂરી દઈએ છે. ગામડાના તળાવો જે ગાયકવાડ સરકાર વખતે બન્યા હતા એને આપણે પૂરી અને ત્યાં ધીરે ધીરે એન્ક્રોચમેન્ટ કરી અને મેદાન થઈ જાય છે અને પછી ત્યાં પ્લોટ્સ પાડવામાં આવે છે. વોટર કેચમેન્ટ ઇઝ ગેટિંગ રિડ્યુસ્ડ. ગ્રાઉન્ડ વોટર ટેબલ
એ થતો જાય છે, લોઅર થતો જાય છે અને વોટર ડિમાન્ડ વધતી જાય છે. ઓવરઓલ જે સોઇલની જે ક્વોલિટી છે એ પણ ડાઉન થતી જાય છે. સો ધ ફર્સ્ટ મિશન ઇઝ હાઉ કેન વી બેસ્ટ સેવ ધી નેચરલ હેરિટેજ ઓફ અવર એરિયા વિધાઉટ મિનિમમ ડિસ્ટર્બન્સ. there are ways and means of doing it, પણ શું આપણે એના માટે સજગ છીએ? શું આપણામાં એટલી સમજ છે? શું આપણે એટલી કાળજી લઈએ છે? એટલે આ બાબતે ચિંતા કરવાની ખાસ જરૂર છે. બીજો મુદ્દો છે જે હું આપની સમક્ષ મૂકવા માંગુ છું, એ છે કે આપણી સુંદરતાની પરિભાષા, the definition of beauty. Now I just parked my car here and I saw, well, beautiful trees. Vadodara has got so many beautiful banyan trees. There is some very weird nonsense going on in the name of beautification. It is called as beautification of the banyan tree. Word પોતે જ બહુ સુંદર છે, એને હજી સુંદરતા એટલે કોણે કીધું છે કે એના પર તમે લાઇટો ટીંગાડો, પેલા બલ્બ લગાડો તો વૃક્ષ સુંદર દેખાય છે? વૃક્ષ તમે જુઓ, એના પાંદડા જુઓ, એની વડવાઈ જુઓ, as it is looking gorgeous, beautiful. So who has changed this definition of beauty that word એટલે જે banyan tree છે એ અગલી છે અને એના પર તમે લાઇટો લગાડો, ફોકસ લગાડો રંગબેરંગી તો એનાથી એની સુંદરતા વધે છે? This is absolute nonsense. તાજેતર એક પોલ્યુશનની નવી કેટેગરી એડ થઈ છે ગ્લોબલી, જેને કહેવાય છે ફોટો પોલ્યુશન અથવા લાઇટ પોલ્યુશન. લાઇટ પોલ્યુશન એક એવી વસ્તુ છે જે આર્ટિફિશિયલ લાઇટ એટ નાઇટ એના લીધે પ્રાણીઓ અને પક્ષીઓને તકલીફ આપે છે. ખાસ કરીને એનું રિપ્રોડક્ટિવ સાયકલ જે છે, એનું પ્રજનન ચક્ર છે, એને અસર કરે છે. હવે પ્રજનન ના કરી શકે એવા કીટકો પ્રાણીઓ જો હોય, એના લીધે ધીરે ધીરે એવી સ્થિતિ ઉદ્ભવશે કે પ્રાણીઓ પ્રજનન ના કરી શકે, એની સંખ્યા ઘટવા માંડશે અને જો એની સંખ્યા ઘટશે તો ધીરે ધીરે એવી એક સ્થિતિ આવશે કે પોપટ બહુ બધા હતા, હવે નથી, ક્યાં ગયા ખબર નહીં. એ પોપટની દશા એ જ થશે જે આજે ગીધની થઈ છે. ગીધ જૂના જમાનામાં સયાજી ગાર્ડનના પામ ટ્રીઝ ઉપર નેસ્ટિંગ કરતા હતા. કોમનલી કોઈ ધ્યાન નહોતું આપતું, ટોળે હોય, કોઈ પણ ઢોર મરેલું હોય ત્યાં ગીધના ટોળા દેખાય. It is purely lack of understanding of medicine as well as ecology કે આપણે ગીધ ગુમાવ્યા છે. 99.99% of vulture population is gone. દર વર્ષે વડોદરા અને પંચમહાલનો ઇન્ચાર્જ હું હોઉં છું કોઓર્ડિનેટ કરવા માટે, અને હું રિપોર્ટ સબમિટ કરું છું. ગીધની સંખ્યા 0. એકાદું કોઈ છૂટું છવાયેલું દેખાય છે, અધરવાઇઝ નો. એમાં ગીધમાં અલગ અલગ પ્રજાતિઓ હોય છે. એમાં લોંગ બિલ્ડ વલ્ચર્સ દેખાય છે, જે વ્હાઇટ રાઉન્ડ વલ્ચર જેની આપણે વાત કરીએ છીએ, જે ટ્રેડિશનલી વડોદરામાં હતા, હવે જોવા મળતા નથી. અને ત્રીજી અને છેલ્લી વાત જે હું કહેવા માંગુ છું, ઇટ ઇઝ રિગાર્ડિંગ અવર રિવર વિશ્વામિત્રી. ઐતિહાસિક છે, it is associated with the history and the rise of Baroda as a state. We all know that, but then look at the condition of the river. આ જ કન્ડિશન મોટે ભાગની જે નાની મીડિયમ સાઇઝ રિવર્સ, સ્મોલ સાઇઝ રિવર્સ છે એક્રોસ ઇન્ડિયા, આ જ દશા થઈ છે કે એ બધી નાલામાં ફેરવાઈ ગઈ છે. એનું કારણ છે કે બેડ sewage disposal, sewage management and bad solid waste disposal methods. ખાસ કરીને અત્યારના ઇલેક્ટ્રોનિક વેસ્ટ અથવા ઈ વેસ્ટ ના ઢગલા વધતા જાય છે. પ્લાસ્ટિક વેસ્ટ તો છે જ, ઈ વેસ્ટ બહુ મોટો પ્રોબ્લેમ છે, કેમ કે ઘણી બધી વસ્તુઓ આમાં જે અમુક શું કહેવાય મિનરલ્સ યુઝ થાય છે, દે આર વેરી હાર્મફુલ. આપણને ખબર પણ ના પડે, પણ એ એક્યુમ્યુલેટ થાય છે આપણા શરીરમાં. સો વી નીડ ટુ હેવ એ લોંગ ટર્મ વિઝન ફોર when it comes to the ecological approach. It has to be scientific, it has to be taking into the interest of people, the interest of the people has to be taken into account, and it has to be always a long term vision. Thank you very much. Namaskar. Okay, third session. Mr. Jitendra Singh Gaikwad, topic ecology in Gaikwadi era. Son of the soil.
great grand nephew of Maharaja Sayajirao III, is B. Electrical and MBA, patron of Royal Heritage, Green Mission, proponent of farm water and conservation. Please. પ્રોફેસર દેવકરને હું સલામ કરું છું, વસીભાઈને સલામ કરું છું, આપના બધા પરિવારજનોને અને આપણા બધા જે અહીંયા હાજર રહ્યા છે એમને પણ હું સલામ કરું છું. મુદ્દાની વાત એવી છે કે અમે તો આ વિષયમાં છેલ્લા 60 વર્ષ એટલા બધા શોષિત થઈ ગયા છે. વી આર એબ્સોલ્યુટલી વિક્ટિમાઇઝ સો ફાર એઝ ઇકોલોજી ઇઝ કન્સર્ન. અને મને તો ટોપિક એટલો અઘરો આપવામાં આવેલો છે કે મારા વડવાઓ, એમના વડવાઓ, મસીના વડવાઓ બધા લોકોએ શું કર્યું હતું જે તે સમયમાં એની સામે છેલ્લા 60-70 વર્ષની અંદર ખાલી વાતો જ થયેલી છે. વોટ હી સેડ કે વી શુડ આસ્ક અવરસેલ્વ્સ અ ક્વેશ્ચન. હું તો કહું છું કે ગોદા મારીને આ લોકોને સમજાવશો ને તો પણ એનું કશું નિરાકરણ થતું નથી. આ બધા ટોપિક્સ છે ને એટલા બધા ભયાનક પરિસ્થિતિમાં આવી ગયેલા છે કારણ કે વી આર સિટિંગ ઓન અ ટાઈમ બોમ્બ. જે રીતથી રોજ ઝાડ અહીંયા, હું તો ખાલી હમણાં પર્યાવરણની જ આપણે વાત મર્યાદિત રાખીએ છીએ, મેટર અતિશય સિરિયસ છે. બરોડા સ્ટેટ એક જ એવું એક રાજ્ય છે કે જેને બધા જાનવરો માટે જમીનો ફાળવેલી છે. ધીસ યુ વિલ નોટ નો. અને એટલે 900 ચોરસ ફૂટ, 900 ચોરસ ફૂટ તમે જો કન્સ્ટ્રક્શન કરો તો એની સામે યુ હેડ ટુ પ્લાન્ટ, એન્ડ પ્લાન્ટ શબ્દ જ નહીં વાપરવાનો, ઉછેરવાનું. દરેક જગ્યાએ ઉછેરવાની જ વાત. ગ્રીનરી માટે મહારાજ સાહેબે અને આ લોકોએ એટલી બધી તજવીજ કરેલી છે કે ભાઈ રેવન્યુના પોપ્યુલેશનની સાથે, રેવન્યુની સાથે, સ્કૂલની સાથે, બધાની સાથે પર્યાવરણ કમ્પલસરી હતું. આ કમ્પલસરી સબ્જેક્ટ છે. જાપાનની અંદર પહેલા 5 વર્ષની અંદર ઓલ ધ ચિલ્ડ્રન આર ટોટ એવરીથિંગ અબાઉટ એન્વાયરમેન્ટ ઓનલી. કોઈ પણ જમીનો ફાળવતા નથી. આ એક જ સરકાર એવી હતી કે જાનવરો માટે પણ અમે જમીનો આપતા હતા. હાથી માટે જે જમીન આપવામાં આવે એનું નામ હતું ગજચારી. ગજ એટલે હાથી. ઘોડાઓ માટે જમીનો ફાળવવામાં આવતી હતી એનું નામ હતું અશ્વચારી. ઊંટ માટે ઊંટચારી હતી. અને સૌથી અગત્યની વાત છે, ગધેડું જે પ્રાણી સૌથી વધારે મહેનત કરે છે એના માટે ગદ્દાચારી જમીનો હતી. અને ગોચર તો હતા જ હતા. બધી આ જે જાનવરો માટેની જમીનો છે એ પોલિટિકલ નેક્સસની અંદર બધી જતી રહી છે. હમણાં જે પરિસ્થિતિ છે જ્યાં ત્યાં ઝાડ કાપી રહ્યા છે, એક બાજુ કોર્નોકાર્પસ લગાડે છે, બીજી બાજુ કોર્નોકાર્પસ કાપી નાખે છે. અહીંયા ગાર્ડન્સ રહ્યા નથી. બરોડાની અંદર 47 ગાર્ડન્સ હતા. તમે કેટલા જોયા છે? 47 ગાર્ડન્સ અને 13 પબ્લિક પાર્ક્સ એટલે કેટલા થયા તમારા? 60. 89 તલાવો હતા. હું તો બરોડા સિટીની વાત કરું છું. તમે નવસારીમાં મારી સાથે ચાલો. બેઝિક પ્રોબ્લેમ ઇઝ ઇનડિસિપ્લિન એન્ડ નોન કમ્પ્લાયન્સ. અને આ બધી વસ્તુની અંદર તો આ જો આપણે શક્તિથી આપણે જો જાતે કરીએ નહીં તો 5 વર્ષ પછી આપણે ભૂખ્યા મરવું પડે તો એનામાં કઈ નવાઈ નથી. કારણ કે એગ્રીકલ્ચર સેક્ટરની તો એટલી દુર્દશા છે તો વાત જ ના કરો કે હું ખેતીવાળો માણસ છું. સો ટુડે થેન્ક યુ ફોર ધ ઓપોર્ચ્યુનિટી ગિવન ટુ બી. આ બધી વસ્તુ શું છે, these are all very highly important subjects. So thank you very much once again. Good night to all of you and God bless you. Good evening, all of you. Ecological treasure, ઈશ્વરે આટલું સુંદર સર્જન આપ્યું છે. ઇકોલોજીકલ ટ્રેજેડી વી કેન સે, ઇકોલોજીકલ મિશન, કેટલા બધા ભારેખમ શબ્દો છે. પણ એના માટે જે અવેરનેસ જોઈએ તે નથી. એટલે આપણે આવ્યા છીએ એ ખરેખર એક સ્પેશિયલ છે. અને આઈ મસ્ટ કોંગ્રેચ્યુલેટ ઈચ એન્ડ એવરીવન કે તમે આવા સેમિનારમાં હાજર રહ્યા છો. હવે સાહેબે કહ્યું કે ખાલી વાતો કરવાથી તો ચાલશે નહીં. આના પછી જે આપણે કરવાના છે એનાથી પણ ચાલશે નહીં. પણ એને અમલમાં મૂકવા માટે આપણે શું કરી શકીએ? અત્યારે આના પછી આપણે એક પ્લેજ લેવાના છે, પ્રતિજ્ઞા, જે આમાં આપણને કેથરીન જે છે આપણું નેક્સ્ટ જનરેશન એ લીડ કરશે. પણ એ પ્રતિજ્ઞાના, એ પ્લેજના એકે એક શબ્દ બહુ જ વિચારીને સમજીને તમે લેજો અને અમલમાં મૂકજો. કે છે ને કે રિવોલ્યુશન જ્યારે થાય છે ત્યારે એક નાના એનાથી થાય છે. તો આપણે નાનકડા બિંદુ સમાન લોકો છીએ, પણ આપણાથી રિવોલ્યુશન
થવું જોઈએ એ રીતે આજે આપણે નક્કી કરીને જઈએ. આપણે જે ભણ્યા કે ખરડો કાયદો બન્યો, ખરડા ઘણા બધા કાયદા બની ચુક્યા છે, પણ આપણે કાયદાના અમલ કરવામાં અથવા તો આપણા અધિકારીઓને અમલ કરાવવામાં તદ્દન નિષ્ફળ ગયા છે, અને માટે આપણે જે ડાળ પર બેઠા છે એને જ કાપી રહ્યા છે. સો અવર નેક્સ્ટ પ્રોગ્રામ ઇઝ મિશન લાઈફ પ્લેજ, જેમાં આપણને કેથરીન જે નાનકડી દીકરી છે તે પ્લીઝ આગળ આવશે અને આપણે બધા જ ઊભા થઈશું અને એ જે આપણી પાસે પ્રતિજ્ઞા લેવડાવે ધ પ્લેજ એ આપણે પાછળ પાછળ બોલીશું. Pledge. I pledge to make any possible changes in my daily lifestyle to protect the environment. I commit to continuously remind my friends, family, and others about the importance of environmentally friendly habits. I pledge to serve as an example of how an environment-friendly lifestyle can positively impact people and our planet. સૌ પ્રથમ તો આભાર માનીશ. હું અહીંનો કેરટેકર છું. મારું નામ શૈલેષ હીરે છે. હું ગાયકવાડ મારવાડ એમ્પ્લોઈઝ છું. હું જોઉં છું ઘણા છેલ્લા 10 વર્ષથી હું સર્વિસ કરું છું અને સાહેબ આવે છે દર વર્ષે આવા સારા પ્રોગ્રામ રાખે છે જે એન્વાયરમેન્ટ માટે હોય છે, આપણા સમાજ કલ્યાણ માટે હોય છે, એટલે હું આભારી છું. મારે એક જ કહેવાનું છે કે અહીંથી ગયા પછી હું બધાને તો નહીં કહી શકતું, પણ એટલું કહી શકીશ કે મારા જેટલા મારા ઘરના મેમ્બર છે એમને જ વારંવાર કહીશ કે ભાઈ એન્વાયરમેન્ટ માટે આપણે પાણીને ખરાબ ન કરીએ, કઈ ગંદકી નહીં કરીએ, એના માટે જાગૃત થવું જોઈએ એવું હું સંકલ્પ લઉં છું અને એવી આશા રાખું છું તમે પણ તમારા પરિવારને દરેકને આ વિશે સંકલ્પ લો અને વારંવાર એમને કહેતા જાઓ. બસ એટલી જ ઈચ્છા છે. ને આશા રાખીએ કે આ માત્ર કાર્યક્રમ ના રહે પણ એક નવો ફણગો ફૂટેલો રહે અને વટવૃક્ષ બને આ આખા સબ્જેક્ટમાં, એવી અમારી આશા અને પ્રાર્થના છે. સો થેન્ક યુ ઈચ એન્ડ એવરીવન. થેન્ક યુ સો મચ. સારું, હવે આપણે છેલ્લે લેમ્પ વોક કરવાના છીએ, જેને માટે આપણે બધા બહાર જઈશું. પ્ર